ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं किसान हाँ, मैं खेती करता हाँ। ये जो अज मैं काम कर रहा हाँ, किता कर रहा हाँ, इस तो पहला मैं आम तौर पर जो पंजाब दे साडे भारत देश के किसान रवायती फसलां बीज के रवायती तौर पर फसल बीज के अनाज पैदा करके मंडी विच बेचते हैं, सीधा जाके वो काम करता सी। उस तो हौली हौली बाद मैं जदों माहरां नूं मिलिया तो महाराज ने मैनू जब मैं अपना निजी तौर पर तजर्बा वेख्या, मैं ये सोचा कि मैनू जो मैं अपने खेत में अनाज पैदा करता हाँ, वो अनाज पैदा करके सीधा मंडी में बेच के मैनू बहुत घट मुनाफा होंदा है। मेरी जेब दे विच बहुत घट मुनाफा आउंदा है, जिस दे नाल मैं अपने परिवार की रोटी रोजी नहीं कमा सकता। उस तो बाद मैं अपने खेत दे विच जो अनाज पैदा करता हाँ, वो अनाज मैं पैदा करके उसनू आप प्रोसैस करके आप ही बेचण दा मैं एक सुपना लिया तो मैं उस बारे जानकारियां हासिल करनियां शुरू कीतियां। ते मैं ये देखिया, ये मैं सोचा कि अगर मैं अपने खेत दे विच जो अनाज पैदा करता हाँ उसनू आप ही बीजां ते आप ही प्रोसैस करां ते आप ही बेचां, मैं ये काम शुरू किया। इस कड़ी दे विच सब तो पहला मैं अपने खेत दे विच माहरां दे दस्से मुताबक घट खाद घट दवाइयां ते रिकमेंडड खाद रिकमेंडड दवाइयां पा के उन्हां नूं मैं बीजिया, जिस दी गुणवत्ता शुद्धता बाज़ार विच विकण वालियां बाज़ार विच आम उगण वालियां दालां नालों सब्जियां नालों वधिया गुणवत्ता सी। उस तो बाद मैं अपना जो तुसी पिछे देख रहे हो प्रोसैसिंग सेंटर, एक एग्रीकल्चर प्रोसैसिंग सेंटर जिसनों आप APC भी कहते हैं, शुरू की खोली तो मैं हौली 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 अपनियां मशीनां तैयार कीतियां, जिस दे विच मेरे कोल एक दाल मिल है जो मैं अपने खेतों के विच दालां बीजदा हाँ, उसनूं मैं प्रोसैस करदा हाँ, जिसनूं असीं धुली दाल कहते हैं जां आपां धोमी दाल कहते हाँ। मैं दालां बीजदा हाँ जिवें कि चना, उड़द दी दाल, मूंग दाल, मसर दाल, अरहर दी दाल, ये दालां बीज के उसनूं अपने ही प्रोसैसिंग सेंटर दे विच प्रोसैस करके उसकी पैकिंग करके मैं मार्केट बेचदा। और इसकी मार्केटिंग जो करदा हाँ मैं खुद करदा हाँ, जिस दे विच मेरे कस्टमर नूं सब तो पहला अच्छी गुणवत्ता मिलती है। मैनू यकीन होंदा है, मेरे कस्टमर नूं यकीन होंदा है कि जो भी परमजीत सिंह तो असीं समान खरीदे हाँ उसकी गुणवत्ता वधिया है। वो जां तां मेरे खेत विच बीजियां होईयां दालां ने, जां असीं अपने डिस्ट्रिक्ट दे जो फार्मर ने जो दालां पैदा करते हैं, जो साडे मुताबिक दालां पैदा करते हैं, उन्हां तों ही असीं दाल खरीद के ये दाल तैयार करते हाँ। अज जिथे मैं दालां पैदा करता हाँ, दालां नूं प्रोसैस करके मंडी विच आप बेचदा हाँ, उस दे नाल नाल मैं कणक दा आटा, मक्की दा आटा, उस दे नाल नाल मैं हल्दी, मिर्च, गर्म मसाला, अचार ते बेसन तैयार करके खुद ही तैयार करके मार्केट दे विच बेचदा हाँ अपने नां दे नाल। असीं वधिया किस्म दा अचार भी बनाउंदे हाँ। वो जो अचार है उसका जो मटीरियल है, सब्जियां है, वो भी असीं अपने फार्म दे विच पैदा करते हाँ। इत्थे एक बहुत ही वर्णनयोग गल ये है कि अगर किसान अपने खेत विच पैदा करके उसनूं प्रोसैस करके माल मंडी विच बेचदा है, खाद पदार्थ अच्छी किस्म का बेचदा है, तां जो लोकल लोग साडे कोलों समान लैंदे ने उन्हां नूं ये यकीन हुंदा है कि इस किसान का जो समान है उसकी गुणवत्ता बहुत वधिया है। वो साडे ते फिर भरोसा करते हैं। भरोसा इन्ना हो जाता है कि उन्हां कोल होर कोई व्यापारी होर कोई एजेंट समान लैण लई जदों जांदा है तां वो कहंदे नहीं असीं फलाना बंदे कोलों ही माल खरीदना है, क्योंकि सानूं उन्हां दे खाद पदार्थां ते भरोसा है, असीं उसनूं वरत के देखिया होया है। जदों असीं अपना समान आप तैयार करके बेचते हाँ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਅੰਡਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਗਾਈਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਾ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚੀਏ, ਦਾਲਾਂ, ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਅਚਾਰ, ਬੇਸਣ, ਆਟਾ ਇਹ ਵੇਚੀਏ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੇ ਇਹ ਵੇਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਸਰਸੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਬੈਰੰਗ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ
ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੋ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਫੁੱਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਫੁੱਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਓ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਣ, ਹਲਦੀ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਅਚਾਰ, ਚਟਣੀਆਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਣਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੀਸਟੋਨਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਿਸਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਿਸਾਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਟਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਪੈਕ ਕਰਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਣ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਲਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਸਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਵਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਟੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਚਾਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੰਮ,
ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਧਨੀਆ, ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਬੇਸਣ, ਦਾਲਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁੰਭ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁੰਭਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁੰਭਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ।